નિયત સંકલનના ગુણધર્મ integration a to b fx dx is equal to integration a to b ft dt એટલે નિયત સંકલન ચલ પર આધારિત નથી એટલે કે integration a to b fx dx અને integration a to b ft dt નું મૂલ્ય સમાન મળે આપણને integration a to b fx dx is equal to minus integration b to a fx dx એટલે આ લિમિટ લોઅર લિમિટ અપર માં લખી અપર લિમિટ લોઅર માં લખી તો માઈનસ ઇન્ટિગ્રેશન b to a fx dx થાય ઇન્ટિગ્રેશન a to a fx dx is equal to 0 અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ સમાન હોય તો એનું ઇન્ટિગ્રેશન 0 થાય જો એ લેસ ધેન c લેસ ધેન b હોય તો ઇન્ટિગ્રેશન a to b fx dx is equal to integration a to c fx dx plus c to b fx dx થાય integration a to b fx dx is equal to integration a to b f of a plus b minus x dx એટલે કે ઇન્ટિગ્રેશન f of x dx અને આ f of આ બે લિમિટ નો સરવાળો minus x આ બંને સમાન થાય આ બે લિમિટ નો સરવાળો એટલે a plus b f of a plus b minus x dx અને આ બેઝ પર જ છે છઠ્ઠો ગુણધર્મ integration 0 to fx dx is equal to integration 0 to a આ બે નો સરવાળો minus x એટલે f of a minus x એટલે f of a plus 0 અહીંયા a to b છે અહીંયા લોઅર લિમિટ 0 આપે છે એટલે આ બેનો સરવાળો a minus x f of a minus x dx integration 0 to 2a fx dx is equal to integration 0 to a fx dx plus integration 0 to a f of 2a minus x dx नंबर 8 जो f of 2a minus x is equal to fx હોય તો integration 0 to 2a fx dx is equal to 2 times 2 times कर નાખવાના એટલે અપર લિમિટ હાફ કરી દેવાની અડધી કરી દેવાની 2a છે તો a થાય integration 0 to a fx dx જો f of 2a minus x is equal to minus fx હોય તો integration 0 to 2a fx dx is equal to 0 થાય એનું મૂલ્ય નંબર 1 9 નંબર 1 જો f યુગ્મ વિધેય હોય એટલે કે f of minus x is equal to fx એટલે વિધેયમાં x બરાબર minus x મૂકીને fx મળે for all x belongs to domain of f તો integration minus a to a fx dx is equal to 2 times lower limit 0 થઈ જાય 2 times integration 0 to a fx dx એટલે આપણે આ લોઅર લિમિટ અપર લિમિટ સમાન અને પ્લસ આ માઈનસ ને પ્લસ હોય તો આપણે વિધેયને યુગ્મ અને અયુગ્મ ચકાસવાનું જો વિધેયને યુગ્મ અને અયુગ્મ ચકાસવા માટે વિધેયમાં x -x મૂકવાનું અને -x મૂકવાથી fx મળે આપણને તો લોઅર લિમિટ 0 થઈ અને આગળ 2 times integration 0 to fx dx જો f અયુગ્મ વિધેય હોય એટલે કે f of -x is equal to -fx હોય is equal to -fx હોય x belongs to domain of f તો ઇન્ટિગ્રેશન -a to fx dx is equal to એનું ઇન્ટિગ્રેશન સીધું 0 જ લખી દેવાનું આ યુગ્મ અને અયુગ્મ ક્યારે ચકાસવાનું કે લોઅર લિમિટ અપર લિમિટ સમાન અને માઈનસ અને પ્લસ a હોય તો યુગ્મ અને અયુગ્મ ચકાસવાનું યુગ્મ વિધેય આવે તો 2 times લોઅર લિમિટ 0 0 to 2a fx dx અને ત્યારબાદ એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું અને અયુગ્મ વિધેય આવે તો સર સીધું જ એનું ઇન્ટિગ્રેશન અયુગ્મ વિધેય એટલે f x ની જગ્યાએ -x મૂકવાથી is equal to -fx મળે x belongs to domain of f તો ઇન્ટિગ્રેશન -a to f fx dx is equal to 0 એનું મૂલ્ય 0 મળે આપણને એક્સરસાઇઝ 7.11 નિયત સંકલનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી પ્રશ્ન 1 થી 19 માં દર્શાવેલ સંકલિતોની કિંમત શોધો Example number 1 integration 0 to pi by 2 cos square x dx I integration I 0 to pi by 2 cos square x dx is equal to integration અને પરિણામ નંબર 1 કરી દઈએ integration 0 to pi by 2 cos square pi by 2 minus x dx અહીંયા આગળ આ ગુણધર્મનો આપણે ઉપયોગ કર્યો integration 0 to a f of x dx is equal to integration 0 to a f of a minus x dx આ બે લિમિટનો સરવાળો minus x આ બે લિમિટનો સરવાળો 0 plus a minus x તો અહીંયા પણ આ બે લિમિટનો સરવાળો 0 plus pi by 2 minus x cos square pi by બંને સમાન જ કહેવાય ઓકે એટલે આના બરાબર આ લખી શકીએ આપણે
इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 અને sin સ્ક્વેર x dx આ પરિણામ નંબર 2 થયું. પરિણામ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા આ પરિણામ 1 i is equal to integration 0 to pi by 2 cos square x dx. પરિણામ 2 i is equal to integration 0 to pi by 2 sin square x dx. એટલે આ i અને i 2i થયો. 2i is equal to integration 0 to pi by 2 cos square x dx plus 0 to pi by 2 sin square x dx અને આ રીતે લખી શકાય 0 to pi by 2 इंटीग्रेशन कॉमन માં લઈ લીધું મેં cos square x plus sin square x dx. આ વિધેયને इंटीग्रेशन सेपरेट આપે, આ વિધેયને इंटीग्रेशन सेपरेट તમે कॉमन માં લઈ લીધું. इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 આ 1 dx થયું. 2i is equal to therefore 2i 1 નું इंटीग्रेशन x 0 to pi by 2 પછી જે રીતે આપણે इंटीग्रेशन કરતા એ પ્રમાણે इंटीग्रेशन હવે અહીંયા અપર લિમિટ મૂકી દો pi by 2 minus lower limit 0 2i is equal to pi by 2 therefore I is equal to pi by 4. એટલે આનું इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 cos square x dx is equal to pi by 4 આયો આન્સર એનો. હવે આ એક્ઝામ્પલ અહીં આપણને તો કીધું છે કે નિયત સંકલનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરી આનું સંકલિત મેળવવાનું. નિયત સંકલનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ ના કરીએ તો પણ cos સ્ક્વેર નું ઇન્ટિગ્રેશન કરવા માટે આપણે 1 cos 2x 2 1 cos 2x 2 ત્યારબાદ ઇન્ટિગ્રેશન કરી અને ગુણધર્મનો ઉપયોગ ના કર્યો તો પણ એક્ઝામ્પલ ગણી શકાશે. પણ અહીંયા સૂચના આપી છે કે નિયત સંકલનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરવો. આજે અગાઉ જે મેં ગુણધર્મો સમજાયા એ બહુ જ અગત્યના ગુણધર્મો છે. એના પરના એક્ઝામ્પલ પરીક્ષામાં પૂછાય જ છે ગુણધર્મનો ઉપયોગ થાય એ પ્રમાણે. એક્ઝામ્પલ નંબર 2 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 root sin x upon root sin x plus root cos x. હવે આના માટે બીજી કોઈ મેથડ જ નહીં કે ચલો કે sin x root sin x છે તો sin x t2 આદેશ લઈએ. આના માટે આપણે ફક્ત નિયત સંકલનના ગુણધર્મનો જ ઉપયોગ કરવો પડશે. એના માટે ગુણધર્મ આપણે હમણાં જ પહેલા એક્ઝામ્પલમાં સમજાયું કે આ બે લિમિટનો સરવાળો -x કરી દેવાનું. જ્યાં આગળ x છે ત્યાં આ બે લિમિટનો સરવાળો -x કરી દેવાનું. I is equal to integration 0 to pi by 2 root sin x upon root sin x plus root cos x dx આ પરિણામ નંબર 1 is equal to integration 0 to pi by 2. આ એક્ઝામ્પલમાં હવે કોઈ સૂચના ન હોય કે નિયત સંકલનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરો કે કોઈ સૂચના એવી હોય જ નહીં કે આ નિયત સંકલન આનું મેળવો તો આ એક્ઝામ્પલમાં આપણે નિયત સંકલનના ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને જ એક્ઝામ્પલ ગણી શકાશે. બીજી કોઈ મેથડથી એક્ઝામ્પલ નહીં ગણી શકીએ આપણે. તો એના આ બે લિમિટનો સરવાળો એટલે pi by 2 plus 0 pi by 2 minus x sin of pi by 2 minus x upon under root sin of pi by 2 minus x plus under root cos of pi by 2 minus x dx. અહીંયા આપણે આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કર્યો integration 0 to a f of x dx is equal to integration 0 to a f of a minus x dx. આ ગુણધર્મ આ બે લિમિટનો સરવાળો -x એટલે આ ઇન્ટિગ્રેશન સમાન છે is equal to integration 0 to pi by 2 root sin pi by 2 minus x cos x
अपॉन अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x dx। આ પરિણામ નંબર 2। પરિણામ 1 અને 2 નો સરવાળો એટલે આનો પણ સરવાળો થાય i પ્લસ i। પરિણામ 1 વત્તા 2 એટલે 2i is equal to integration 0 to pi by 2 root sin x upon root sin x plus root cos x dx plus integration 0 to pi by 2 root cos x upon root cos x plus root sin x dx। इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 कॉमन માં લખી દઈએ root sin x upon root sin x plus root cos x plus root cos x upon root cos x plus root sin x dx। છેદ સરખો છે એટલે અંશમાં સીધો સરવાળો 0 to pi by 2 root sin x plus root cos x upon root sin x plus root cos x dx કેન્સલ થઈ ગયું એટલે 1 integration 0 to pi by 2 1 dx 2i is equal to therefore 2i is equal to 1 નું integration x 0 to pi by 2 2i is equal to pi by 2 minus 0 I is equal to pi by 4 therefore integration 0 to pi by 2 root sin x upon root sin x plus root cos x is equal to pi by 4। example number 3 integration 0 to pi by 2 sin raised to 3 by 2x upon sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x। આ એક્ઝામ્પલ પણ આપણે ગુણધર્મોનો જ ઉપયોગ કરીને ગણવું પડશે। આવી સૂચના હોય કે ન હોય પણ આ એક્ઝામ્પલ માટે આપણે ગુણધર્મનો જ ઉપયોગ કરાશે, બીજી કોઈ રીતે આ એક્ઝામ્પલ ગણી શકાશે નહીં। ગુણધર્મ એટલે આપણે ઇન્ટિગ્રેશન 0 to a fx dx is equal to integration 0 to a f of a minus x dx ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીશું આપણે। I is equal to integration 0 to pi by 2 sin raised to 3 by 2x upon sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x dx। I is equal to integration 0 to pi by 2 sin raised to 3 by 2 pi by 2 minus x આ બે લિમિટનો સરવાળો minus x upon x ની જગ્યાએ બે લિમિટનો સરવાળો minus x sin raised to 3 by 2 pi by 2 minus x plus cos raised to 3 by 2 pi by 2 minus x dx is equal to integration 0 to pi by 2 આ થયું cos pi by 2 sin raised to 3 pi by 2 minus x એટલે cos raised to 3 by 2 x upon cos raised to 3 by 2 x plus sin raised to 3 by 2 x dx। આ પરિણામ 1 અને પરિણામ 2 નો છેદ સમાન જ આવે છે, બરાબર। હવે પરિણામ 1 અને 2 નો સરવાળો કરી દઈએ એટલે આનો પણ સરવાળો ડાબી બાજુનો પણ સરવાળો i plus i 2i is equal to integration 0 to pi by 2 sin raised to 3 by 2 x upon
sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x dx plus integration 0 to pi by 2 cos raised to 3 by 2x upon cos raised to 3 by 2x plus sin raised to 3 by 2x dx इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 कॉमन में लखी दઈએ तो sin raised to 3 by 2x upon sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x upon cos raised to 3 by 2x plus sin raised to 3 by 2x dx બંનેનો છેદ સરખો જ છે એટલે અંશમાં સરવાળો કરી દઈએ इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x upon sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x dx cancel થઈ જશે into 2i is equal to integration 0 to pi by 2 1 dx 1 to integration x 0 to pi by 2 હવે અપર લિમિટ pi by 2 માઈનસ લોઅર લિમિટ 0 એટલે pi by 2 minus 0 2i is equal to pi by 2 I is equal to pi by 4 એટલે integration 0 to pi by 2 sin raised to 3 by 2x upon sin raised to 3 by 2x plus cos raised to 3 by 2x is equal to pi by 4 આવે example number 4 integration 0 to pi by 2 cos raised to 5x upon sin raised to 5x plus cos raised to 5x dx I is equal to integration 0 to pi by 2 cos raised to 5x upon sin raised to 5x plus cos raised to 5x dx is equal to integration 0 to pi by 2 cos raised to 5 pi by 2 minus x upon sin raised to 5 pi by 2 minus x plus cos raised to 5 pi by 2 minus x dx is equal to integration 0 to pi by 2 અહીંયા આપણે ગુણધર્મનો ઉપયોગ કર્યો integration 0 to a fx dx is equal to integration આ બે લિમિટનો સરવાળો minus x x ની જગ્યાએ આ બે લિમિટનો સરવાળો minus x બરાબર આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને જ આપણે એક્ઝામ્પલ ગણી શકાશે તમને આવી સૂચના હોય કે ન હોય પણ આમાં આ ગુણધર્મનો જ ઉપયોગ કરવો પડશે આપણે sin raised to 5x upon cos raised to 5x plus sin raised to 5x dx આ છે પરિણામ નંબર 1 આ છે પરિણામ નંબર 2 પરિણામ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા આ i plus i 2i is equal to integration 0 to pi by 2 cos raised to 5x upon sin raised to 5x plus cos raised to 5x dx plus integration 0 to pi by 2 sin raised to 5x upon cos raised to 5x plus sin raised to 5x dx આ લિમિટ इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 અહીંયા પણ इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 લિમિટ સેમ જ લિમિટ છે તો કોમન માં લખી દઈએ इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 cos raised to 5x upon
sin raised to 5x plus cos raised to 5x plus sin raised to 5x upon cos raised to 5x plus sin raised to 5x dx બંનેનો છેદ સરખો જ છે એટલે અંશમાં સીધો સરવાળો 0 to pi by 2 cos 5 cos raised to 5x plus sin raised to 5x upon sin raised to 5x plus cos raised to 5x dx અંશ અને છેદ સમાન છે કેન્સલ થઈ જશે 0 to pi by 2 1 dx 2y is equal to integration 0 to pi by 2 1 dx 1 નો integration x 0 to pi by 2 હવે 2y is equal to x ની જગ્યાએ અપર લિમિટ છે pi by 2 minus x ની જગ્યાએ લોઅર લિમિટ 0 છે therefore I is equal to pi by 4 therefore integration 0 to pi by 2 cos raised to 5x upon sin raised to 5x plus cos raised to 5x dx is equal to pi by 4 example number 5 integration minus 5 to 5 mod x plus 2 dx હવે એક ગુણધર્મમાં આવું હતું કે અપર લિમિટ અને લોઅર લિમિટ સમાન અને વિરોધી હોય તો આપણે યુગ્મ અને અયુગ્મ ચકાસી શકીએ પણ આમાં આપણે યુગ્મ અને અયુગ્મ નહીં ચકાસી શકીએ આ પ્રકારનો આપણે ગુણધર્મ હતો કે ઇન્ટિગ્રેશન માઈનસ a to a fx dx કે f of minus x is equal to fx આવે x ની જગ્યાએ minus x મૂકો ને fx જ મળી જાય આપણને મેઈન વિધેય જ તો એને યુગ્મ વિધેય કહેવાય અને એનું ઇન્ટિગ્રેશન 2 times integration 0 to a fx dx अथवा f of minus x is equal to minus fx अयुग्म विधेय आ अयुग्म विधेय तो આનું અયુગ્મ આવે તો આનું ઇન્ટિગ્રેશન minus a to fx dx સીધું 0 થાય પણ અહીં આગળ આની સાથે સરખામણી કરીને તમે વિચારશો ઇન્ટિગ્રેશન -5 to 5 અપર લિમિટ લોઅર લિમિટ સમાન છે સાથે વિરોધી ચિહ્ન છે ફક્ત તો અહીંયા x ની જગ્યાએ -x મૂકશો તમે તો યુગ્મ કે અયુગ્મ કશું પણ નહીં ચકાસી શકો એટલે આ ગુણધર્મનો આપણે અહીંયા ઉપયોગ કરી શકીશું નહીં બરાબર તો આના માટે માનાંક માટે વ્યાખ્યા છે કે માનાંક x + 2 = x + 2 x + 2 greater than or equal to 0 x greater than or equal to -2 અને minus x + 2 x + 2 less than 0 x less than -2 બીજું ઇન્ટિગ્રેશન -5 to 5 માં ઇન્ટિગ્રેશન -5 to 5 માં આ માનાંક ઇન્ટિગ્રેશન -5 to 5 એટલે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -5 to 5 માં આ માનાંક x = -2 આગળ 0 થાય છે અને -2 આ અંતરાલમાં આવે છે તો આપણે -2 આગળ આ અંતરાલના ભાગ પાડી દઈશું કે ઇન્ટિગ્રેશન -5 to -2 એટલે ઇન્ટિગ્રેશન -5 to 2 એટલે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -5 to -2 એટલે x -2 માટે આ વિધેય લેવું પડશે -x + 2 dx પ્લસ -2 કે એના કરતા મોટી વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે 5 -2 to 5 માટે આપણે x + 2 વિધેય લેવાનું તો ઇન્ટિગ્રેશન -2 to 5 x + 2 dx અને બીજો એક આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ થયો a <c <b તો ઇન્ટિગ્રેશન a to b fx dx is equal to integration a to c fx dx plus integration c to b fx dx આ ગુણધર્મનો આપણે અહીં આગળ ઉપયોગ કર્યો છે કે પહેલા જોઈ લેવાનું કે આ જે માનાંક છે ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -5 to 5 પર વ્યાખ્યાયિત કર્યો છે આ માનાંક x = -2 કે -2 આ અંતરાલની અંદર આવે છે ત્યાં આગળ આ માનાંક 0 થઈ જાય છે તો -5 to -2 અને -2 to 5 એમ ભાગ પાડી દેવાના હવે -5 to ઇન્ટિગ્રેશન -5 to -2 માં આપણે એટલે x -2 -2 કરતા નાની વાસ્તવિક સંખ્યાઓ માટે આપણે આ વિધેય લેવું પડશે માઈનસ વાળું અને ઇન્ટિગ્રેશન -2 to 5 -2 કરતા મોટી વાસ્તવિક સંખ્યા માટે આપણે આ વિધેય x + 2 લેવું પડશે એટલે
આ જ રીતે જે અંતરાલ આપ્યો એમાં માનક આપ્યો છે, માનક ક્યાં આગળ 0 થાય છે ત્યાં આગળ આપણે આ રીતે ભાગ પાડી દેવાના. એક વખત માઈનસ લેવાનું, એક વખત પ્લસ લેવાનું. ક્યારે માઈનસ લેવાનું અને ક્યારે પ્લસ લેવાનું એ આના પર આધાર રાખે કે x -2 છે, -2 કરતા નાની વાસ્તવિક છે એટલે -5 to -2 માટે -x+2 લીધા. ઇન્ટિગ્રેશન -2 to 5, -2 કરતા મોટી વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે ક્યાં સુધી? 5 સુધી. ઇન્ટિગ્રેશન -2 to 5 માટે આ વિધેય x+2 લેવાના. અને સાથે સાથે આ જે ગુણધર્મનો ઉપયોગ ઇન્ટિગ્રેશન a to b fxdx અને c જે છે એ a અને b ની વચ્ચે આવે છે, તો -2 એ -5 અને ક્લોઝ ઇન્ટરવલ -5 અને 5 ની વચ્ચે આવે છે એટલે આ રીતે આના આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીને એના ભાગ પાડી દીધા. હવે નોર્મલ જે ઇન્ટિગ્રેશન કરે છે એ પ્રમાણે જ આનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવાનું છે આપણે. માઈનસ આનું ઇન્ટિગ્રેશન x²/2 plus 2x minus 5 to -2 plus x²/2 plus 2x minus 2 to 5. હવે આપણે આ એમાં x ઇન્ટિગ્રેશન થઈ ગયું. હવે આમાં x ની જગ્યાએ અપર લિમિટ માઈનસ લોઅર લિમિટ is equal to minus 2 square upon 2 minus 2 square upon 2 એટલે 2 square upon 2 plus માઈનસ આવશે અહીંયા minus 2 square upon 2 plus 2 into -2, x ની જગ્યાએ -2 મૂકી દીધા, minus 5 square upon 2 plus 2 into -5. માં x બરાબર લિમિટ મુકાઈ ગઈ. હવે પ્લસ x is equal to 5 square upon 2 plus 2 into 5 minus upper limit મૂકી ગઈ. હવે minus lower limit minus 2 square upon 2 plus 2 into -2 is equal to minus 4/2 minus 4 minus 25 upon 2 minus 10 plus 25 upon 2 plus 10 minus 4 upon 2 minus 4 is equal to આ માઈનસ અંદર મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ, સાદુરૂપ આપી દઈએ પછી અને માઈનસ મલ્ટીપ્લાય કરી દઈએ. 2 minus 4 minus 2 minus 25 minus 25 upon 2 plus 10 plus 25 upon 2 plus 10 minus 2 plus 4 is equal to minus 25 upon 2 plus 8 plus 25 upon 2 14 minus 2 plus 12 25 upon 2 minus 8 plus 25 upon 2 plus 12 25 upon 2 plus 25 upon 2 એટલે 50 upon 2 25 plus 4 minus 8 plus 12 4 is equal to 29. Integration 2 to 8
mod x minus 5 dx માનાંકનું સીધું ઇન્ટિગ્રેશન ના થઈ શકે આવું વિચારતા જ નહીં કે x પર upon 2 minus 5x ને માનાંક આપ્યો છે માનાંક આપ્યો હોવાથી એકવાર પ્લસ આવે ને એકવાર માઈનસ એટલે કે x minus 5 અને માઈનસ બ્રેકેટમાં x minus 5 એટલે બે ભાગ પડ્યા પહેલા જોઈ લેવાનું કે x minus 5 ક્યાં આગળ 0 થાય છે x minus 5 એ 5 x is equal to 5 આગળ 0 થાય છે અને x is equal to 5 આ અંતરાલની અંદર આવે છે 2 to 8 માં આવે છે એટલે x is equal to 5 આગળ આ અંતરાલના બે ભાગ પાડી દેવાના તો mod x minus 5 is equal to x minus 5 greater than or equal to 0 x greater than or equal to 5 અને minus x minus 5 less than 0 x less than 5 is equal to integration 2 to 5 minus x minus 5 dx plus integration 5 to 8 x minus 5 dx આ સ્ટેપ નહીં લખો તો પણ તમે આના પરથી ડાયરેક્ટ આવું લખી શકશો કે આ માનાંક x minus 5 આ અંતરાલના કયા બિંદુ આગળ 0 થાય છે તો અંતરાલમાં 2 to 8 છે તો x is equal to 5 આગળ 0 થાય છે તો इंटीग्रेशन 2 to 5 અને इंटीग्रेशन 5 to 8 ભાગ પાડી દો 2 to 5 માની કોઈ પણ કિંમત વિચારો દાખલા તરીકે 2 to 5 માંથી હું इंटीग्रेशन 2 to 5 માંથી બિંદુ x is equal to 3 લઉં છું માનાંક સિવાય વિચારો કે 3 minus 5 માનાંક નહીં વિચારવાનો તે કે 3 minus 5 is equal to -2 આવ્યું એટલે 2 to 5 માં તમારે માઈનસ લેવાનું અંદર બ્રેકેટ ની અંદર જે માનાંક ની અંદર જે x minus 5 છે એનો આન્સર માઈનસ માં આવ્યો इंटीग्रेशन 2 to 5 માંથી કોઈ બિંદુ દાખલા તરીકે હું 3 વિચારું છું તો 3 અહીંયા મૂકું છું 3 minus 5 -2 આવ્યું તો અહીંયા માઈનસ x minus 5 લઈ લેવાનું 2 to 5 માં અને 5 to 8 માં તમે કોઈ પણ કિંમત દાખલા તરીકે હું 6 વિચારું છું 6 minus 5 પોઝિટિવ બન્યા માનાંક તે કે નહીં વિચારવાનું તમારે 6 minus 5 પોઝિટિવ બન્યા તો આપણે અહીં x minus 5 પોઝિટિવ લેવાના 5 to 8 માં x minus 5 dx પોઝિટિવ લેવાના અહીંયા પોઝિટિવ લીધા અહીંયા નેગેટિવ લીધા આ માનાંક કયા બિંદુ આગળ 0 થાય છે વિચારી લેવાનું ત્યાંથી આપણે બે ભાગ પાડી દેવાના બે ભાગ પાડ્યા પછી એકમાં માનાંક એકમાં નેગેટિવ લેવાનું એકમાં પોઝિટિવ લેવાનું એ પોઝિટિવ લીધું નેગેટિવ લીધું આના પર આધાર કે 5 કરતા નાની વાસ્તવિક સંખ્યા એટલે 5 ક્લોઝ ઇન્ટરવલ 2 to 5 માં આ માનાંક નેગેટિવ આવશે અને 5 to 8 માં આ માનાંક પોઝિટિવ આવશે બરાબર હવે સિમ્પલ ઇન્ટિગ્રેશન સાદું વિધેય બની ગયું આપણું એટલે -x² / 2 -5x + x² is equal to minus હવે અપર લિમિટ મૂકી દઈએ માઈનસ લોઅર લિમિટ 5² / 2 -5 into 5 25 minus હવે લોઅર લિમિટ 2² / 2 -5 into 2 10 plus x બરાબર 8 મૂકી દઈએ 8² / 2 -5 into 8 40 minus x is equal to 5 25/2 minus 5 into 5 25 is equal to minus 25/2 minus 25 minus 4/2 2 plus 10 माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देगा प्लस 64/2 32 minus 40 minus 25/2 आ माइनस प्लस 25 आ माइनस अब अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करिए અને પેલા સાદું 25/2 આ -27 plus 10 એટલે -70 plus -8 25 - 8 17 -25/2
आ माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए -25/2 +17 -25/2 34 आ भाई 34 -25/2 -25/2 ले -50/2 25 इज इक्वल टू 9। એટલે ખાસ એટલું માનકવાળા એક્ઝામ્પલમાં એટલું ધ્યાન રાખવાનું કે આ x - 5 ક્યાં આગળ 0 થાય છે, કયા બિંદુ આગળ 0 થાય તો x = 5 આગળ 0 થાય છે, તો આ અંતરાલમાં 5 આ જે ઇન્ટિગ્રેશન 2 to 8 છે, ક્લોઝ ઇન્ટિગ્રલ 2 to 8 પર 2 to 8 ની અંદર 5 આવે છે, તો 5 આગળ માનકના બે ભાગ પાડી દેવાના, એક પ્લસ અને એક માઈનસ। 2 to 5 માં નેગેટિવ લઈ લેવાના અને 5 to 8 માં x - 5 પોઝિટિવ લેવાના, પછી સિમ્પલ ઇન્ટિગ્રેશન અને લોઅર લિમિટ અને અપર લિમિટ મૂકી દો। એક્ઝામ્પલ નંબર 7 integration 0 to 1 x into 1 minus x raised to n dx। અહીંયા આગળ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કરીએ આપણે, x ની જગ્યાએ આ બે લિમિટનો સરવાળો -x કરી દઈએ, તો આ બે લિમિટનો સરવાળો -x એટલે અહીંયા 1 - x બ્રેકેટમાં 1 - x ની જગ્યાએ આ બે લિમિટનો સરવાળો -x એટલે 1 - x raised to n dx is equal to integration 0 to 1 1 minus x 1 minus 1 plus x raised to n dx 1 1 cancel is equal to integration 0 to 1 1 minus x into x raised to n dx x raised to n ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिए is equal to integration 0 to 1 x raised to n minus x into x raised to n dx x raised to n ને બ્રેકેટમાં મલ્ટીપ્લાય કરી દીધા। અહીંયા ગુણધર્મ આપણે ઉપયોગ કર્યો integration 0 to a fx dx is equal to integration 0 to a f of a minus x dx આ ગુણધર્મનો અહીંયા આગળ ઉપયોગ કર્યો છે is equal to integration 0 to 1 x raised to n minus x raised to n plus 1 dx ગુણાકાર ઘાતનો સરવાળો। હવે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ is equal to x raised to n plus 1 upon n plus 1 minus x raised to n plus 2 upon n plus 2 0 to 1 એક ઘાતાંક વધારી દઈએ એટલો ઘાતાંક છેદમાં લખી દઈએ। હવે x is equal to 1 મૂકી દઈએ 1 raised to n plus 1 એટલે 1 upon n plus 1 minus 1 raised to n plus 1 એટલે 1 જ રહેશે 1 upon n plus 2 minus હવે લોઅર લિમિટ મૂકીશું minus x ની જગ્યાએ લોઅર લિમિટ 0 અને 0 લોઅર લિમિટ મૂકશો એટલે આ ભાગ 0 થઈ જશે। હવે આ બંને વચ્ચે લસા લઈએ n plus 2 minus n plus 1 upon n plus 1 into n plus 2 is equal to n plus 2 minus n minus 1 upon n plus 1 into n plus 2 n cancel 1 upon n plus 1 into n plus 2 answer। અહીં આગળ આ ગુણધર્મનો ઉપયોગ થયો integration 0 to fx dx is equal to integration 0 to આ બે લિમિટનો સરવાળો -x એ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કર્યો જેથી એક્ઝામ્પલ સરળ બની ગયો અને x raised to n ઘાતાંક આવી ગયો ને x raised to n ઘાતાંકને બ્રેકેટમાં ગુણી કાઢ્યા। integration 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x dx I is equal to integration 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x dx is equal to integration 0 to pi by 4 log of 1 plus 10 pi by 4 minus x dx। અહીંયા આગળ ગુણધર્મનો ઉપયોગ કર્યો આપણે કે આ બે લિમિટનો સરવાળો -x ની જગ્યાએ tan of x એમાં x ની જગ્યાએ આ બે લિમિટનો સરવાળો pi by 4 plus 0 minus x મૂકી દીધા।
is equal to integration 0 to pi by 4 log of 1 plus 10 alpha minus beta નું સૂત્ર 10 pi by 4 minus 10x upon 1 plus 10 pi by 4 into 10x dx is equal to integration 0 to pi by 4 log 1 plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x dx આ લસા લઈ લઈએ I is equal to 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x 1 plus 10x plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x dx 10x cancel is equal to integration 0 to pi by 4 log 2 upon 1 plus 10x dx ભાગાકારને log છે તો બાદ બાકી થઈ જાય integration 0 to pi by 4 log 2 minus log 1 plus 10x dx આ ગુણધર્મનો અહીં આગળ ઉપયોગ થયો છે log of x upon y is equal to log x minus log y હવે integration 0 to pi by 4 log 2 integration 0 to pi by 4 log 2 dx દરેક ને સેપરેટ ઇન્ટિગ્રેશન આપી દઈએ 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x dx ધ્યાનથી જોશો તો આ પાર્ટ એટલે આપણો મેઈન i આવી ગયો રકમ બની ગઈ પાછી તો એના બરાબર i લખી દઈએ I is equal to integration 0 to pi by 4 log 2 dx minus I આ બની ગયું એના બરાબર I લખી દીધું આ I આ સાઈડ લઈ જાઉં એટલે 2I is equal log 2 તો અચળ છે log 2 integration 0 to pi by 4 1 dx 1 નું integration x log 2 x 0 to pi by 4 x बराबर pi by 4 મૂકવું અને x બરાબર 0 મૂકવું therefore 2I is equal to pi by 4 into log 2 minus x બરાબર 0 મૂકી દીધા આ 2 છેદમાં તો I is equal to pi by 8 into log 2 આ 2 આની જોડે મલ્ટીપ્લાય થાય અને છેદમાં 2 લાઈન 2 2 કેન્સલ ના કરતા આ 2 અહીંયા 2 આવું કશું કેન્સલ થઈ શકે નહીં આ log 2 છે એટલે આનું કોઈ મૂલ્ય હોય log 2 નું બરાબર તો આનું ઇન્ટિગ્રેશન 0 to pi by 4 log of 1 plus 10x dx is equal to pi by 8 into log 2i અહીંયા આ આપણે ગુણધર્મ integration 0 to f of x dx is equal to integration 0 to f of a minus x dx નો ઉપયોગ કર્યો છે અહીંયા આગળ x ની જગ્યાએ આપણે લિમિટનો સરવાળો માઈનસ x કર્યો પછી tan આલ્ફા માઈનસ બીટા પછી લસા લઈ લીધો અહીંયા બે ભાગાકારને log છે 2 upon 1 plus 10x ભાગાકારને log છે એટલે બે log ની બાદબાકી થઈ જાય ગુણધર્મ પ્રમાણે એ અને ઇન્ટિગ્રેશન 0 to pi by 4 સેપરેટ કરી દઈએ તો આપણો i ઇન્ટિગ્રેશન i બની ગયું એટલે i વાળો ભાગ આ બાજુ 2i અને log 2 તો અચળ 1 નું ઇન્ટિગ્રેશન x અને x is equal to upper limit minus lower limit મૂકી